کئی زمانے سے یہ پینڈنگ میں تھا کیس. اصل میں یہ جائیداد جو تقسیم یعنی وقف کی گئی دادا جان کا ایک مقصد تھا. ایک مسجد محبس میں آپ کے دہلی سے ایک بہت بڑے عالم آئے تھے. وہ عالم صاحب مجھے ایک تقریر میں یہ بولے کہ جو بھی اپنی جائیداد میں سب سے بڑی جائیداد اللہ کے راستے میں دے گا تو اس کو جنت میں موتیوں کا محل ملے گا. یہ بات جیسے دادا جان سنے کہ ہم لوگ رہنے کا گھر تھا. سنا بھائی تو نہیں تھا, پوری ہمارے بزرگ لوگ یہاں رہتے تھے. جیسی یہ بات سن کر دادا جان جب داخل ہوئے تو اپنی اہلیہ کو اور ہمارے والد صاحب وغیرہ کو بول دیے یہ گھر میں وقف کر دیا ہوں, اس کا پیسہ مدینہ کو جائیں گا. الحمدللہ کچھ دن کے لیے مدینہ بھی گیا. پیٹرول نہیں تھا جب مدینہ کو جاتا تھا اس کا کرایہ, جب معاملہ تھا کرایہ تو جاتا تھا. اس کے بعد دادا جان بولے یہ بچوں کے لیے میں وقف کر رہا ہوں, وہ غریب بچے جو اعلیٰ تعلیم پانا چاہتے ہیں. سمجھے تو الحمدللہ والد صاحب تو کئی ڈاکٹرس کو اس کے یہ دیے اسکالرشپ دے کے الحمدللہ بہت زمانے تک چلتے رہا. پھر یہ بلڈنگ بنانے کے جب موقع آیا تو اوقاف سے بہت بڑی رقم وہ زمانے میں 20 لاکھ منظور ہو گئی تھی. تو والد صاحب جب ضعیف بھی ہو گئے تھے تو ہماری والدہ بولے یہ زمانے میں کام کرتے سب کام ہوتا نہیں. تو ناصر علی صاحب سچنجس تھے, انہوں چیئرمین تھے اوقاف کے. تو انہوں بولے اتفاق سے قدرتی طور پہ اتنی بڑی اماؤنٹ وہ زمانے میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی 20 لاکھ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے واپس کرنا مناسب نہیں. حاجی صاحب آپ کے بچے ہیں, پھر میرا بیٹا اعظم اور میں اعظم, یہ سامنے کی پوری بلڈنگ ہم لوگ اپنے نگرانی میں بنائے. اس کا پایا بہت پیچھے تک چلے گیا تھا, تقریباً 30-35 فٹ تک گیا تھا. اعظم کی بڑی محنت ہے ہمارے ناصر علی صاحب کے سچن جی. پھر میں بھی الحمدللہ اس میں بہت ساتھ دیا. ایک بلڈنگ بن گئی. پھر اس کا جو ماہانہ یہ وقت کا انسٹالمنٹ تھا والد صاحب اتنی پابندی سے بھرتے تھے کہ نہیں وہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے میرے اوپر ریمارک آنا نہیں. ان کا الحمدللہ جیسے کرایہ ہو رہا ہے پوری پابندی سے کرایہ بھرتے رہے اور اللہ کا احسان ہے وہ پورا اماؤنٹ پہ فلفل کر دیے. اس طرح سے چلتے ہی اب انشاءاللہ یہ بچہ کو پوری نصیحت بھی کرنا ہے, ہم کو بولنا بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم دادا جان وقف کریں اس میں سب میں پہلے ہمارا غریب بچے جو اعلیٰ تعلیم پانے ہیں ان کو دینا ہے. پھر اس کے بہت سے ڈیولپمنٹس بھی ہیں. گلبرگہ کی سب میں ایسی جائیداد ہے بھابھی ہے کہ ہارٹ آف دی سٹی بھی ہے اور بڑی جگہ بھی ہے. اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے. آپ لوگ دعا کیجیے انشاءاللہ ہمارے مقصد میں کامیاب ہو. پہلے تو میں کمیٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور مما بہت سوچ سمجھ کر بہت دن سے سوچ رہے تھے کہ مدینہ بلڈنگ کی کمیٹی ڈیزالو ہو گئی تھی. اس سے بہت سوچ سمجھ کے میڈم نے کمیٹی کو تسلیم دیا ہے اور عطا الرحمان صاحب کو بھی الحمدللہ متولی بنایا ہے. تو میں عطا الرحمان صاحب کو تمام کمیٹی ممبرس کو یہی کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ مما کا بھی سپورٹ ہے, میرا سپورٹ ہے اور حضرت علی صاحب کا بھی آپ لوگوں کو تمام لوگوں کا سپورٹ ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ورک ریلیٹڈ چیزیں ہیں آپ لوگ کبھی بھی آ کے ہم لوگوں کو بول سکتے ہیں. تو جیسے کہ انشاءاللہ بھی آگے جو بھی آپ لوگوں کو ضرورت جو بھی نیسیسٹی رہے گی ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ اچھے طریقے سے لے کے چلیے. یہ بہت ہی ہسٹورک ہے, ہسٹورک بلڈنگ ہے, بہت ہی ہسٹورک. اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. میں تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ آگے بڑھتے رہیے, ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو بھی ضرورت رہے گی ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. یہاں پر موجود تمام جناب جمیل الرحمان صاحب, فراز الاسلام صاحب, عطا الرحمان صاحب یہاں کے جو متولی بنائے گئے ہیں, اور ہمارے امجد جاوید صاحب, نسیمہ میڈم, حضرت علی صاحب, تمام یہاں پر جو کرایہ دار ہیں ان کے لیے میں آج بہت میری خوشی ہوا ہے مجھے بہت آج کا دن, کیونکہ یہ نئی کمیٹی جو بنی ہے اچھے سے لے کر چلے گی. اس بلڈنگ کا جو فائدہ اٹھانا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر رہ کر پڑھ کر گئے ہیں کافی یہاں پر ہم لوگوں کو سہولت تھی یہاں پر رہنے کی. آئندہ بھی آنے والے دنوں میں مجھے امید ہے اس بلڈنگ سے کئی لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور مجھے امید ہے اچھے سے عطا الرحمان صاحب کام کریں گے, کیونکہ بڑوں کی سپورٹ ہے ان کو.
वो है उम्र में छोटे लेकिन माशाल्लाह काफ़ी समझदार है। और जो हम लोग ये बनाए हैं, कमेटी बनाए हैं अताउर रहमान साहब को, जो मुतवली बनाए हैं, मेरे साथ नसीमा मैडम का बहुत बड़ा सपोर्ट था। हम दोनों ने मिलकर ये कोशिश की थी और अल्लाह ताला ने इसको कबूल किया है। और मैं हज़रत अली साहब से भी यही कहूँगी, काफ़ी कौम का दर्द रख के, अल्लाह का खौफ रख के काम करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है उनके लिए भी। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबसे अच्छे काम ले और यहाँ से सबको फ़ायदा। ये गुलबर्गे का माइनॉरिटी का पहला हॉस्टल है जो कई ज़माने से पूरे हैदराबाद और आपका हैदराबाद निज़ाम के ज़माने में ये जो वफ़ की गई थी जायदाद, तो दादा जान हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनकी बड़ी तमन्ना थी कि गरीब बच्चे जो आला तालीम पाना चाहते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला, पहले तो ये इसका जो किराया था मदीने के लिए जाता था, जबकि मदीने में पेट्रोल नहीं निकला था। इसी तरह जैसे हैदराबाद में मदीना बिल्डिंग है, वहाँ से भी हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और आपके इससे बांग्लादेश वगैरह से पहले मदीने के लिए पैसा जाता था। उसके बाद हम जब वहाँ पेट्रोल निकल गया तो वो लोगों से ये हो गया कि हमारे पास अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप कोई कौमी काम के लिए इसको इस्तेमाल करें। तो दादा जान के जहन में आया कि गरीब बच्चे जो आला तालीम पाना चाहते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाए। तो अल्लाह का एहसान है, हमारे वालिद साहब फिर शफीकुर रहमान हमेशा देते रहे इसके। ये बास कुछ वजह के ये प्रॉब्लम आ गया तो ये प्रॉपर्टी पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया गया। कई 4-5 एडमिनिस्ट्रेटर आए, कोई सही काम नहीं कर सके। फिर इंशाअल्लाह मैडम की कनीज़ फातिमा मैडम और ज़ोहरा नसीम की कोशिशों से जब गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ये कमेटी आई तो आप दोनों की जिद्दत और कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेटरशिप को ड्रॉप करके जो जिसका हक़ है, हमारे जो दादा जान की वसीयत थी कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा, उसके बाद उसका बड़ा बेटा, उसके बाद उसका बड़ा बेटा, ये हेरिडिटी बोलते हैं इसको, कि ऐसे ही चलते रहा। इंशाअल्लाह इसके बाद फिर इसका ही बेटा मुतवली बनेगा। तो ये चीज़ तो चलती रहेंगी। अब हमारी ख्वाहिश भी है कि जिस मकसद के लिए बिल्डिंग वक़्फ़ की गई है इसका इस्तेमाल हो, अल्लाह चाहे तो बराबर इस्तेमाल होंगी, हमारी उम्मीद है। पहले तो सभी तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, मैडम का, फराज इस्लाम साहब का, मैम का, जमीलुर रहमान दादा हमारे जो है उनका, अमजद जावेद साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे लिए इतना बड़ा फ़ैसला लेके मुझे इतनी बड़ी गद्दी पे बिठाए है। सभी लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मैं अच्छा काम करूँगा। मेरे साथ एडवाइजरी कमेटी है, वो लोग मेरे को संभालेंगे और मैडम का भी हाथ है मेरे पास। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं सब चीज़। बड़ी खुशाइन और बड़ा ही मुबारक मौका है कि हमारे शहर के MLA मैडम साहिबा और ज़ोहरा नसीम मैडम साहिबा ने यहाँ के मुस्लिम हॉस्टल और मदीना बिल्डिंग के लिए एक कमेटी तश्कील दी, मुतवली के साथ मेम्बरान की कमेटी तश्कील दी है और उसमें मैं और हमारे जमीलुर रहमान साहब उसके मेंबर हैं। तो हम जिन तवक्को से और जिन उम्मीदों से मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने हम पे उम्मीदें लगाई हैं और जो भरोसा किया है, जो एतमाद का उन्होंने इजहार किया है, इंशाअल्लाह हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और इस एरिए को गरीब तलबा व तालिबात के लिए जिस मकसद के लिए यह वक़्फ़ की गई थी उस मकसद को पूरा करने के लिए हम हद्दल मक़दूर कोशिश करेंगे कि ताकि हमारी कौम और मिलत के गरीब बच्चे जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, जिनके रहने का, जिनके खाने का, जिनके इंतज़ामात करने का जो काम है वो इंशाअल्लाह इस ये कमेटी के ज़रिए होगा। और हम चाहेंगे कि हमारी कौम और मिलत के जो बच्चे अपने आप को रहने में और यहाँ आला तालीम हासिल करने में जिनकी जो दुश्वारियाँ होती थी, हम उनकी उन दुश्वारियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा मकाम, एक अच्छा काम करेंगे, बच्चों की खिदमत करेंगे और शहर के तमाम लोगों को जो हम पर तवक्को लगाए हैं उनके तवक्को पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और ख़ुसूसन मैं यहाँ के मुतवली हैं, उनके साथ मैं और हमारे जमीलुर रहमान साहब हमा वक्त उनके लिए हम हाजिर हैं। वो किसी भी तरह का हमसे मशवरा या हमसे कोई भी काम ले सकते हैं। और मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा और ज़ोहरा नसीम साहिबा जिस तवक्को से हमको यहाँ पर इस कमेटी में रखा है
ان کے اس توقع پر، اس امید پر اور اس اعتماد کو پورا کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے. اور ہم اللہ کے حضور میں بدعا دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے اس مقصد کو پورا کرے.